صدر جماعت مسلم لیگ نون جناب میرے قائد شاہ غلام قادر صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب، میری بہن محترمہ نورین عارف صاحبہ، میرے قائد کنفرم ٹکٹ ہولڈر جناب پیر مرتضیٰ علی گیلانی صاحب اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب۔ میری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ تو ایسے لیڈرشپ، نہ کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی سے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں شامل کہ کوئی لیڈرشپ ہمیں، جیسے اس وقت شاہ غلام قادر صاحب جیسے لیڈرشپ ہے، اس وقت محترمہ نورین عارف صاحبہ جیسی لیڈرشپ ہے، اس وقت میرے قائد جناب ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب جیسے لیڈر اور پیر سید مرتضیٰ علی گیلانی صاحب جیسے لیڈر، یہ تمام لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے۔ تو کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں کرتا۔ تو میں ایک چھوٹا سا اشعار پڑھوں گا جو شاہ صاحب کی نقطہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب، کاغذ ہوتے آگ نہ رکھی، پاگل دے سر پہ پاگ نہ رکھی، بھلے شادی من لو سنگیو ہلکے دا راکھا ٹھگ نہ رکھی۔ ہم نے کسی ٹھگ کو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنے گھر کے ووٹ دے دیں، مرتضیٰ گیلانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرتضیٰ علی گیلانی جیسا لیڈرشپ اللہ کے سامنے کوئی بھی اس حلقہ لسراٹ کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی آتے ہیں وہ اپنا ایک ٹائم پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو فتو لگانے کے لیے آتے ہیں۔ مرتضیٰ علی گیلانی صاحب سچے اور دیانتدار لیڈر ہیں۔ تمام دوستوں کا، تمام یونین کونسل کا اور تمام اپنے بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جو نئے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوئے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ایک اور اشعار کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کروں گا ان لیڈرشپ کے لیے کہ جو اس وقت حلقہ لچراٹ کے اندر لیڈرشپ ہے، اس کے لیے میں ایک اشعار پیش کرتا ہوں۔ تم ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہو، تم ہماری غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہو، جن کی اپنی لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں تم مرتضیٰ گیلانی کی پگڑیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہو۔ بہت شکریہ جناب رانا صاحب۔ آج آپ نے دیکھا ہمارا یہ ایک اسی کا مختصر سا پروگرام تھا۔ عوام حلقہ لسراٹ کا جو شوق ہے، وہ ولولہ ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ عوام کا اعتماد مرتضیٰ گیلانی صاحب پہ، اور مرتضیٰ گیلانی صاحب کو عوام اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے، اور اس حلقے سے یک طرفہ طور پر مرتضیٰ گیلانی صاحب کامیاب ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے ایک جلسہ یہ پنڈال سجا ہوا ہے، یہ جو پنڈال ہے یہ صرف یونین کونسل کا شمولیتی پروگرام تھا۔ ہمارے قائد مرتضیٰ گیلانی صاحب نے ایک کال دی، مختصر سی کال تھی، تو اتنا بڑا پنڈال سجا جو آپ نے دیکھا۔ آنے والا جو وقت ہے وہ اسلام مسلم نون کا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ مرتضیٰ گیلانی صاحب میرے لچار سے کامیاب ہو کے غنی ڈوٹا سے لیں گے، اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ ہمارے جو موجودہ ایم ایل اے صاحب ہیں وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، انہوں نے لوگوں کی جو پی ڈی میں جو قبضہ کیا، ہماری ڈسپنسری میں جو رولا ہوا اسکیموں وغیرہ میں، یہ آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ مرتضیٰ گیلانی صاحب کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ہم جیت کر انشاءاللہ کل جہاد میں یہ کام کریں گے، اور مرتضیٰ گیلانی صاحب کو جس طرح ہو سکے انشاءاللہ 26 کے الیکشن میں جتوا کے انشاءاللہ غریب کی آواز بنائیں گے۔ آج جو یہ شمولیتی پروگرام یہاں پر منعقد ہوا ہے، یہ ایک جلسہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس حلقہ لچراٹ کے اندر وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور یہاں سے جو منتخب کینڈیڈیٹ ہیں جناب پیر سید غلام مرتضیٰ علی گیلانی صاحب، انشاءاللہ وہ بھاری اکثریت سے ون سائڈ اس حلقہ کو جیتیں گے، اور قیادت کو تحفہ کے اندر یہ سیٹ ہم پیش کریں گے۔ میرے اور آپ کے قائد جناب صدر جماعت پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جناب شاہ غلام قادر صاحب، سابق وزیر حکومت، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون محترمہ نورین عارف صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری مالیات ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب، جناب
डॉक्टर राजा आरिफ खान साहब, स्टेज पे बैठे हुए जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नदीम जरगर साहब, उनके साथ शरीफ फरमा हल्का लिचराट की क़यादत और मेरे और आपके और हल्का लिचराट की शान, हल्का लिचराट की आन पीर मुर्तज़ा गिलानी साहब, कुटला से तलक रखने वाले राजा अब्दुल्ला खान साहब, और इसी तरह मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम मेरी बहनें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की नायब सदर सोबिया अब्बासी साहिबा, डिवीजन मुजफ्फराबाद की सेक्रेटरी जनरल सीरत गिलानी साहिबा, हल्का लिचराट की ख़वातीन विंग की सदर शाहिदा हाशमी साहिबा, जनरल सेक्रेटरी बिनिश मंसूर साहिबा, सीनियर नायब सदर सोबिया गिलानी साहिबा, सिटी मुजफ्फराबाद की ख़वातीन विंग की सदर सायरा चिश्ती साहिबा, डिवीजन मुजफ्फराबाद की प्रेसिडेंट हुस्ना नूर साहिबा, और मेरी सामने बैठे हुए मेरे नौजवान बुजुर्ग यूथ विंग के नौजवान, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात में मुख्तसर करूंगी, कायद ने नीलम निकलना है, पहले ही उनका हुक्म है कि प्रोग्राम को शॉर्ट करें, तकरीरें कम करें, तो मैं आज इस पंडाल को सजाने में जिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कारकुनान का जिनका इसमें शामिल है, मेहनत जदोजहद शामिल है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। पीर मुर्तज़ा गिलानी साहब, ये जो आपके साथ जो काफिले आज शामिल हुए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत है और आपकी जीत है इंशाअल्लाह। आप जिस तरह हल्का लिचराट में पिछले 2-3 साल से मैं आपको देखती हूँ, यकीन जाने मुझे ये लगता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले टिकट होल्डर आप हैं, जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ अपने हल्के में। तो इंशाअल्लाह आपकी जीत कंफर्म है, अल्लाह आपको कामयाब करे और इसी तरह आपके काफिले में लोग जोग दर जोग शामिल होते रहे। शाह साहब, आपको अंदाजा होगा कि टोटल आजाद कश्मीर 2000 में मुर्तज़ा गिलानी साहब, ये बात गौर से सुनिएगा कि 2010 में जब मुस्लिम लीग नून बनी तो उसके बाद 11 के इलेक्शन में हमने 2 टिकट तब्दील किए, 2 लोगों को हमने लिया, एक चौधरी शहजाद साहब को और एक बाग से मीर अकबर खान साहब को। बाकी सारे वही लोग थे तो 2010 में नून लीग में शामिल हुए, एक भी नहीं भागा, जो 2 हमने लिए 2 भागे। ये ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों का। और दूसरी बात, जब वो लोग आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को अपने साथ मिलाते हैं, और जब जाते हैं तो हमारे आधे कारकुन भी उनके साथ चले जाते हैं। इससे इज्तनाब किया जाए कि आंदा के बाद एक बात याद रखिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी मालियात होने के नाते मोहतरमा नौरीन आरिफ साहब यहाँ नायब सदर मुस्लिम लीग नून भी हैं, सदर जमात तो जाहिर है वो तो सबसे उस लीड पर हैं कि जो अपनी बात भी करेंगे और उनके पास इख्तियारात हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस चक्कर में ना पड़े, अपना काम करें, कोई आपका टिकट लेने फिलहाल नहीं आ रहा, आप खुद अगर परेशानी के आलम में तो इसका कोई हल नहीं है। और 4 सालों में हमने 60 से 70 शमूलियती प्रोग्राम किए मुस्लिम लीग नून के पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी साहब की क़यादत में, और ये पूरा जो रिकॉर्ड है वो आप मुर्तज़ा अली गिलानी साहब की फेसबुक आईडी पे जाके देख सकते हैं। साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब और आज इस तकरीब के रूहनुमा जनाब मेरी मुराद जनाब पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी साहब और दीगर ज़माए कराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाअल्लाह ताला यकीन रखो कि आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। बाबर मुख्तार में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और आपकी मेहनत से आप अभी मुझे बानी खावर मंग के मीर याकूब साहब भी नजर आए, मीर परवेज के वालिद वो खड़े,
तो मेरे भाइयों, उन्होंने आपको करोड़ों रुपए के फंड जो है वो माली जो है वो कानून बना के आपको माली वो जो पैसा है आपको मुहैया किया और सड़कात मिली, लेकिन मैं हैरान हूँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बन सका इस हल्के में। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल और कोई डिस्पेंसरी, चूंकि अल्लाह की मखलूक नूर हैवानात भी है, अल्लाह की मखलूक में शामिल होते, कोई बच्चा कोई अस्पताल और जो स्कूल मैंने बनाए उन पर छतें जो आज तक वही मंजर पेश कर रही हैं। मैं सबसे पहले जो लोग आज शामिल हुए, यहाँ सलीम साहब पटेका से आए हुए हैं, जो आज शामिल हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से, शाह साहब की तरफ से, मरियम साहिबा की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और अपने कायद वज़ीर आज़म, सबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिल के था गहराइयों से वेलकम करती हूँ। माशाल्लाह मुर्तज़ा साहब, आज जिस तरह साहब ने कहा है, आप इलेक्शन जीत चुके। आज जिस तरह ये शमूलियती प्रोग्राम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जलसे की शक्ल इख्तियार करती है। मेरे भाइयों, मुस्तकबिल मुस्लिम लीग नून का है। आप जो शामिल हुए, आप लोग अब जाकर जमात के लिए काम करें। वो कहते हैं ना, दिए को दिए से जलाते चलो। आपने जाके आगे लोगों को शामिल करना है। बाकी ये है कि अगर ये बात मुर्तज़ा साहब, आप ही आपके कारकुन सोचे ही ना आप इतने कमज़ोर हैं, ना हम इतने कमज़ोर हैं कि कोई हमें आके हमारे घर में डैमेज करेगा। ये टिकट आपका है, मैं इस बात की दुआ हूँ, हम तो दिल से, क्योंकि मेरे सामने चौधरी शहजाद ने कुरान पे हाथ लगा के कहा मैं मुस्लिम लीग नून के साथ रहूँ, और वो चला गया। शाह साहब ने मेरे सामने, फारूक हैदर साहब ने कई लोगों को ये कहा कि हम मुनकर कुरान को किसी सूरत पार्टी में नहीं लाएंगे। मुस्लिम लीग नून इतनी कमज़ोर नहीं है कि हमें कोई काल है। हमारे पास हमारा शेर भाई मुर्तज़ा गिलानी मौजूद है, जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है।